Good morning to all of you, and thank you very much for coming for this press conference. And we are holding this press conference at a crucial juncture. Actually, today is the budget, and yesterday was the President's address to the joint session of Parliament, and all. It started before that. The Prime Minister addressed the press, and he emphasized the fact that it will be a historic, and this parliamentary session is a historic one because of the historic Women's Reservation Bill, and then the women-led development which is going to happen in our country. This is what Prime Minister claims. There are a lot of issues as women organizations we had to discuss, but I would like to focus on 2-3 issues only. Number one, the claim of Mr. Narendra Modi and the BJP government at center that they are the champions of women's empowerment. That is nothing but a rhetoric, nothing but a jumla, nothing but a big lie. It is true that the government has, or the Prime Minister, I won't say that the government, the Prime Minister, it is finally the government means only the Prime Minister. So the Prime Minister announces so many schemes and programs in the name of women. But from Beti Bachao, Beti Padhao to the Women Reservation Act, if you look at, if you examine all of those things, it can be seen that his talking or his promise is something, but actually for the implementation of those promises, he is not at all bothered. Just 2-3 examples. One is Beti Bachao, Beti Padhao. Beti Bachao and Beti Padhao, that needs bachane ke liye, bachana means save the daughters. To save the daughters, you need to invest, or budgetary allocations should be there to see that all those women-centric, child-centric legislations. There are so many legislations, laws passed by the Parliament, and none of these legislations are passed because of charity of any government. It is because of the consistent struggles, sacrifices of the women. It is all those laws, whether it is the anti-dowry law, whether it is child marriage prevention, whether it is protection of sexual harassment at workplace, whether it is like you take any legislation, that all was made or passed stepping on women's dead body and women's blood. Women had sacrificed for to bring such legislations in this country. And to implement those legislations, government, whichever government at center, they need to allocate fund for the implementation. Necessary structure should be set up for the implementation. For that, the budgetary allocation is needed. If you look at, if you examine the budgetary allocations for the last 10 years, since 2014, that year Mr. Modi became the Prime Minister, every year cutting down of budgetary allocation for the implementation of these legislations can be seen. So how are you going to save the daughters? You have given very good slogan, Beti Bachao, save the daughters. But how? He is not talking about that. He is silent on that. And Beti Padhao, he has given that good campaign, good slogan on the one hand. But on the other hand, what he did? He has brought the new education policy. What is new education policy? It is nothing
but making the education as a commodity. Communalize, privatize, that is the mantra behind the new education policy. Those parents who have money can buy the product of education and give it to their children. And everyone knows that India being a patriarchal society, and even now in spite of having the Dowry Prohibition Act, without dowry, no marriages, very few marriages are taking place without dowry. And because of that evil practice of dowry, anti-women practice of dowry, that parents will have to save money for that, and saving money for the marriage and saving money for education. Both parents find it difficult. So when they choose their children whom should be given education, they will choose the son, because son is the person who is actually the assumption is that the son will take care of the parents, and not only taking care of parents, after the death, only when the son lit the fire, then only the parents atma will go to heaven, otherwise it won't go to heaven. ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించుకోబోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య అనుబంధ సంస్థ ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూకి అనుబంధ సంస్థగా ఉంది. ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూ 70వ వార్షికోత్సవ సభని మే నెలలో పెట్టడానికి సమాయత్తం అవుతా ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా సీరియస్గా ఫైట్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య సమాయత్తం అవుతుంది. నా ముందు మా నాయకులు మాట్లాడినట్టుగా ఇవాళ గ్యాస్ ధర విపరీతంగా పెంచి సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో రాకుండా ఉండే విధానాన్ని నిరసిస్తా గ్యాస్ బండ 500కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మహిళా సమాఖ్య పోరాటం సాగిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటుగా ఇవాళ పెన్షన్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వృద్ధులు, వికలాంగులు, వితంతువులు అనేక మంది పెన్షన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ ఏమాత్రం సరిపోవట్లేదు. వాళ్ళ మందుల ఖర్చులకు కూడా, అంటే అనారోగ్య పరిస్థితి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కూడా సరిపోయిన పరిస్థితి, తినడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెన్షన్స్ పెంచాలని, వృద్ధులకి, వితంతు మహిళలకి 6,000 ఇవ్వాలని, వికలాంగులకు 7,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మహిళా సమాఖ్య డిమాండ్ చేస్తూ దాని మీద పోరాటం సాగించబోతూ ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఏర్లై ప్రవహిస్తున్న మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధించే వరకు మా పోరాటం మద్యంపై యుద్ధం అనే కార్యక్రమం కూడా తీసుకున్న నిన్నటి నుండి పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి కూడా సమాయత్తం అవుతా ఉన్నాం. ఏదైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చే ముందు 100 రోజుల్లో ధరలు తగ్గిస్తా, సంవత్సరాలు 200 కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తా అని వాగ్దానాలు చేసి ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా నేను సంక్షేమ పథకాల పేరుతో నవరత్నాల్లో చాలా చేర్చి వాటి సంక్షేమ పథకాల సక్రమ అమలుకు కూడా ప్రభుత్వం నోచుకొని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నాం. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు 4వ విడత ఆసరా అందరికీ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఒకదప్పుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు. దాదాపు 15-20 రోజుల క్రితమే జనవరి 1 తర్వాత బటన్ నొక్కుతున్నానని చెప్పేసి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బటన్ నొక్కారు. ఆయన ఏ బటన్ నొక్కారో మనకైతే తెలియదు, కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఆసరా పడలేదు. దాని మీద కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఆసరా వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎందుకు మరి బటన్ నొక్కారు? బటన్ నొక్కగానే డిజిటల్ మనీ అనేటప్పటికి వెంటనే స్పాంటేనియస్గా విత్ ఇన్ సెకండ్లో వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ ఈ రోజు కూడా బటన్ నొక్కినా కూడా అకౌంటు మహిళల ఆసరా పథకంలో వాళ్ళకి లబ్ధిదారులకు అందలేదంటే ఎందుకు ఇలా చెప్పేదోటి చేసేదోటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చేస్తుందనేది ప్రజల్లో అంతుచక్ర ప్రశ్నగా మిగిలిపోతూ ఉంది. దీని మీద ప్రభుత్వాలు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చకపోతే మాత్రం పర్యవసానం ఉంటుందని చెప్తూ మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో పోరాటాలకు సమాయత్తం అవుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా మహిళల మీద అనేక రకాల హింస పెరుగుతూ ఉంది. అది మణిపూర్ మన కళ్ళకి చాలా నగ్నంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక వాస్తవ విషయము. అలాగే ఈరోజు రోజుకి మహిళల మీద పెరుగుతున్నటువంటి హింసను కానీ, వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న దాడులను కానీ అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవటం అనేది శోచనీయము. ఈరోజు మొత్తము గవర్నమెంటు, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా తమ చెప్పు చేతుల్లోకి తీసుకుని ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి ముందుకు సాగకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. విపక్షాల మీద దాడుల రూపంలో ఆ రకమైనటువంటి చర్యల ద్వారా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు దేశంలో చూస్తూ ఉన్నాము. రెండోది, ఈరోజు రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడాను కేవలము రాజకీయ లబ్ధి కోసం పెట్టినటువంటి రిజర్వేషన్ బిల్లే కానీ మహిళల్ని ఉద్ధరించే దానికోసం పెట్టేది కాదు. ఎందుకంటే 2024 ఎన్నికల్లో అది ఏమాత్రమూ కూడా ఆచరణలోకి రానటువంటి విషయము. ఈవెన్ 24 కాదు, 29 కాదు, మేబీ
34 కూడా వస్తుందో రాదో అనేటువంటి ఒక మీమాంస అయితే ఈరోజు నా రాజకీయ విశ్లేషకుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి విషయము. అందుకని ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు నేను తెచ్చానని ఆయన చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు, కానీ వాస్తవంలో అదేమీ లేదనేది మహిళలందరూ కూడా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు. పోతే ఇంక మన రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ తర్వాత నాకంటే పెద్ద ఘనుడు లేనటువంటి పద్ధతిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన సాగుతూ ఉంది. అసలు ఇటీవల కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఈ మద్యం విషయం మీద ఆయన ఏమైతే హామీలు ఇచ్చాడో ఆ హామీలు ఏ మేరకు కూడాను అమలు చేయనటువంటి ఒక దుస్థితి. ఈ మద్యం వల్ల అనేక కుటుంబాలు అనేక విధాలుగా నష్టపోతూ ఉన్నారు, రక్షణ లేకుండా ఉంది, భద్రత లేకుండా ఉంది. ఈ మద్యం వలన యాక్సిడెంట్ల రూపంలో అనేక మంది మరణాలకు బానిసలవుతూ ఉన్నారు. ఈ మద్యం వలన అర్ధంతరమైనటువంటి మృతిని చెందినటువంటి కుటుంబాలు, మరి మహిళలే కుటుంబ భారాన్ని మోయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది. కాబట్టి నువ్వు ఏవైతే హామీ ఇచ్చావో మద్యాన్ని నేను నియంత్రిస్తాను, చివరికి వచ్చేసరికి దాన్ని నిషేధిస్తానని చెప్పినటువంటి నీ వాగ్దానం ఏమైంది? ఈరోజు ఈ దేశంలో మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా రాష్ట్రంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ మహిళా ఓటర్లు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు, అన్ని చోట్ల ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. కాబట్టి మహిళల్ని వృద్ధి కోసమో, మహిళల్ని రక్షణ కోసమో, వాళ్ళ భద్రత కోసమో ఈ మద్యం అనే దాన్ని ఏమాత్రం కూడా దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టకుండా ఈ మద్యం మీద వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని ఒక వనరుగా చూపించినంతకాలము ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ ఉండదు అనేటువంటిది మాకున్నటువంటి స్పష్టమైన అభిప్రాయం. అలాగే మహిళల్లో కూడా ఆ భావం కనిపిస్తూ ఉంది. అసలు అన్నిటికంటే దారుణమైన విషయం ఏంటంటే మద్యం మీద వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని ఈయన 25 సంవత్సరాల పాటు తాకట్టు పెట్టడం అనేది మహిళలు ఏమాత్రం కూడా జీర్ణం చేసుకోలేకపోతా ఉన్నారు. ఈ అన్ని సమస్యల మీద కూడా రాబోయే కాలంలో మహిళల్ని చైతన్యవంతులు చేయటంలో, ఈ మద్యం విషయంలో కానివ్వండి, మహిళల మీద జరుగుతున్న హింస కానివ్వండి, దళితుల మీద జరుగుతున్న దాడులు కానీ, అభివృద్ధికరమైన అంశాల పట్ల కానీ అమరావతి నుంచి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ వరకు కూడా, అలాగే ఈరోజు లక్షలాది మంది మహిళలు రోడ్ల మీద ఉన్నారు. అది అంగన్వాడీలా, ఆశా వర్కర్సా, యానిమేటర్సా, లేకపోతే ఉపాధ్యాయుల, ఏ వర్గం చూసినా కానీ మొత్తం అన్ని వర్గాల ప్రజలు, మున్సిపల్ వర్కర్స్, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈరోజు రోడ్ల మీద ఉన్నారు. వాళ్ళ సమస్యల కోసం నిలదీస్తూ ఉన్నారు. ఇన్ని సమస్యల పరిష్కారాలు చెప్పకుండా కేవలం ఆయన ఏంటంటే ఆయన రాజకీయ స్వలాభం కోసం ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మహిళలు అయితే ఈ ఇంటికి సాగనంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ రూపంలోనే మా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య కూడా భవిష్యత్తు కార్యాచరణ తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా మద్యం మీద ఖచ్చితంగా మేము దీని మీద తుదికంటే కూడా పోరాటం చేస్తాం. సంపూర్ణ నిషేధం వరకు కూడా మా ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.